चुनावों का बिगुल बजते ही पार्टियों की ओर से सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं। इसी सरगर्मियों के चलते आज जिला भाजपा की ओर से स्थानीय स्वागत पैलेस में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अमृतसर के पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा पठानकोट निगम चुनावों के प्रभारी नियुक्त किए गए कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी विशेष रूप से पहुंचे और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की। जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की, वहीं पूर्व पार्षद पार्टी के उनको भी उन्होंने गुरु मंत्र दिए। क्या कहना है इस दौरान, जब वह कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने जहां कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, वहीं अकाली दल को भी लपेटा और जो थोड़ी बहुत ही कसर रह गई थी वो आपको भी लपेट लिया। तो ये देखते हैं पार्टी नेताओं के साथ क्या मंत्र सिखाए और क्या उन्होंने जीत के लिए उन्हें टिप्स दिए। सम्मान योग एक ऐसी संस्था है जिसे सब सम्मान करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां ने राजनीतिक एक वातावरण खड़ा करने वास्ते पूरी पॉलिटिकल पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई है और एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी किसानों के विरोध में काम कर रही है। ये मुद्दा मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज पठानकोट के दसा गया कि 13 फरवरी तो पहले इलेक्शन होने की तय हुआ है। एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, जनता तक पहुंचना है। ये मेरा मानना है कि बहुत बड़ा असर नहीं है इस सारी एजुकेशन का, लेकिन के नाम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हराना। लेकिन मेरा विश्वास है, मैं हर मंच पे कहना है और हर जगह भी कहना है कि पठानकोट एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा जिला है मेरा संगठनात्मक तौर पे सब तो सुदृढ़ जिला है, ऐसा मेरा मानना है। आगे जीता है और ये जिला इलेक्शन है कि वन साइडेड इलेक्शन हो गया, ऐसा मेरा मानना है। उसी सब लोग इधर बिटा मिलनियों जितेंगे और हर हालत पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो यही कहूँगा कि आप काफ़ी सुस्ती मार ली है। तकरीबन 9-10 महीने तो हो गया कारपोरेशन में भंग हुई नहीं। कौंसलर्स भी जोड़े आ वो भी तकरीबन छुट्टी से ही है। जो कारपोरेशन चलती होंगी है, जिन्ना चिर टन्योर रही है उन्ना चिर से बहुत जिम्मेवारी होंगी है कारपोरेशन। बाकी फिर भी मेरा ख्याल है कि जोड़ा कौंसलर एक बार बन जाए उन्होंने लोग छड़ते नहीं गए। कोई MLA हो, कौंसलर हो, जोड़ा एक बार इलैक्शन लड़ लिया ना, वो तक लोगों ने छोटे मोटे काम आना ही है तो उन्होंने भी दुख सुख शामिल होना ड्यूटी का हिस्सा बन जाता होंगे। असं कोई दूसरे अपोजिशन वाले नहीं कौंसलर मानते, साडा वही कौंसलर होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जोड़े इलैक्शन लड़ते हैं ना, असली जड़ के जोड़ा वा कार्यकर्ता ना संपर्क उन्होंने ही होंगे ज़्यादा। बाकी जिम्मेवारी जी संगठन के काम है, मंडल अध्यक्ष है, बूथ इंचार्ज असं लाने इलैक्शन सारे उन्होंने सब का काम होता, पर बहुत ज़्यादा काम जोड़ा वा वो जोड़े कौंसलर इलैक्शन लड़ते हैं, MLA भी लड़ते हैं, उन्होंने थले तक कार्यकर्ता के दुख सुख तक हर टाइम संपर्क रहता। लोग भी आप चल के उन्होंने संपर्क करते हैं। तो मैं सबनों बेनती कराँगा कि आ 2 महीने जोड़े है ना वो पार्टी में दे दो। बहुत लंबा चिर आप अपोजिशन से 4 साल तो सरकार नहीं साड़ी, MLA भी नहीं है इतने, कौंसलर सीगे साड़ी कारपोरेशन सी वासुदेवा जी ने बहुत शानदार काम किया, क्योंकि मेरे टाइम पर भी रहे, उस तो बाद कांग्रेस के टाइम पर भी फर्क तो भी सामने होना। तो इन्होंने भी अपील किया कि जो अपनी सरकार होंगी है, बंदा मेयर हो उपर अपना मंत्री हो, हुसन जां वो काम जोड़ा होंदा वा जां वो लै होंदी है काम की, वो चाह होंदा जोड़ा काम का, वो उस बात के नहीं रह जाता। क्योंकि जी सरकार अपोजिशन होंदी है वो दबाउंदी है, वो भी सोचती है पंजाब को कितने नहीं हैगी। तो सरकार भी जी इस वे काम करती पई है पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह की, बहुत सारे झूठे वादे करके झूठ बोल के समझ लो वोटा ठग के आई है लोगों दी। क्योंकि वादे तो किए सब घर नौकरी देनी, सरकारी वादे किए इन्होंने एक स्मार्टफोन देना, जिन्होंने नहीं नौकरी देंगे उन्होंने कहा 2500 रुपया अं बेरोजगारी भत्ता देवांगे, बजुर्गों वास्ते, विकलांगों वास्ते, विधवावां वास्ते 2500 रुपया पेंशन करनी सी इन्होंने। जी सगन स्कीम असी 15,000 देंदे रहे हैं, इन्होंने 52,000 करनी सी। उस तो अलावा किसानों इन्होंने बड़ा वड्डा वादा किया
ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋੜੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਣ ਤੱਕ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਵਾਉਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਮਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ MCA PCA ਕਈ ਕੁਛ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਣ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ 90,000 ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਤੇ ਤੇ ਧੜਾਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 4 ਸਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਰੇਤਾ ਲੁੱਟਣ, ਗੁਜਰੀ ਲੁੱਟਣ, ਬਲੈਕ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਲੈਕ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਦੀ, ਤੇ ਖੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਉਹੀ ਇਹ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਡਰਮ, ਕਿਤੇ 2 ਡਰਮ, ਕਿਤੇ 4 ਡਰਮ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਲਾਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਲਾਸੀ, 30 ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੱਛੇ 150 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਗਲਾਸੀ ਪੀ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਥਕਾਵਟ ਰੱਖ ਦੂ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ, 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮਰੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਭਰ ਕਰਤੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੜਕਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਪਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 80 ਤੋਂ 92 ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਤਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਰਵਾਜੀ। ਇਹੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੋਸ਼ੀ ਹਰ ਜੂਗਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹਰ ਜੂਗਾ, ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਵੋਟਰ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਗਠਬੰਧਨ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਵਾਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਕਈ ਧੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2013 ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ 12 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ, 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਐਕਟ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੁਣ ਐਕਟ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਬਣਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਿਆ, ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜ, ਕੁਝ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇੰਨੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਝੂਠਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਸਭ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਵੱਜਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਜਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਠਾਣਿਆਂ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਫਿਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੱਢਣਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਚੈੱਕ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਮੰਡਲ ਦੇ ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ 150 ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ। 150 ਤੋਂ 150 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ BLO ਬੈਠਦੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹਦੀ ਵੋਟ ਬਣਨ ਵਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੋ ਆਈ ਹੈ।
शादी हुई बच्चे आनी है उन्होंने सब के फार्म भरो तो BLO जमा कराओ उसको साइन लाओ या रिकॉर्ड रखो या फोटो कापी रखो भी इन्होंने असी फार्म दिते हैं भी वो ये भी ना हो पाड़ के उत्थे जाके नाले सुटते किते ये जवाबदेही जी है ये भी मैं 150 नंबर लाऊंगा BLO का अपने बूथ इंचार्जा का BLO का हर बूथ इंचार्ज को नंबर होना चाहिए वो भी पूछूंगा भी बूथ इंचार्ज केड़ा तुहाडा की नाम उसका नंबर की है कि तुहाडा तालमेल हर वेले BLO के नाल बूथ इंचार्ज का रहे कौंसलर का अपने बूथ इंचार्जा नाल तालमेल बूथ इंचार्जा का अगे BLO नाल ते नाल बूथ इंचार्ज कौंसलर का ते मंडल दे असली टीम पूरी टीम का वो पब्लिक के नाल कि किहदी वोट बनने वाली है अनाउंस करो सोशल मीडिया पे पाओ घर घर जाओ पैंफलेट छोटे छोटे छपा लो कहो इस नंबर से संपर्क करो जिहदी वोट बनने वाली है अपने नंबर दो दे सोशल मीडिया पे अपने नंबर दे के जिहदी भी वोट बनने वाली है लोग आलस कर देंगे उन्हें चल ठीक है वोट बननी बन जू नहीं तो ना सही कोई जाके राजी नहीं होंदा उन्होंने प्रेरना पैंदा वा उन्होंने खिंच के खाना पैंदा वोटा पाउण की अपनी जिम्मेवारी होंदी है बाकी नहीं तो 50% तो वोट ही ना पाउण